còn tay vậy đó chừng nâng phlia á nhau á có hiện phừ bò này tầng óc này đang tha cọt khơi hụt ấy ạ nó không rụt nâng miến xả rá hay cho một nâng mày lính nó không nâng đang đại nơi không bật tục nâng á cứ miên tập pin nè quạt tệ hay quạt thế nơi dục đại quạt thọt hụt lên nâng á cứ miên là cái mà căn camera thọt ai quạt tệ việc tha quạt căn camera từ sập quạt nó thọt ai khi từ bên tầm màu chẳng bật tọ mau tiết mày lính cho một nâng xả ra nó quạt hay khang mà nó tầng pin nè hay nhóm clip hẹp nè tầng óc này hụt thọt mà sờ lật đai chầm lại nâng á cứ thời bán thọt nâng màu bấy sai sập ram tí tiệp lửเหตุการณ์วันนั้นกำสัดคลางต่างออกขณีโดยซาแต่ทอมได้ไงมันก็กะอัดกัวนะคลายแต่เฉียงไงได้เมียนหื่นออกกะลายเมียนเนี่ยได้กอดไซแขนไซนั่งมันเนี่ยกอดละเจิงประตูปีกอดละเจิงให้จีอากาศซ้อหลีไม่นั่นกอดกบ้านทะเลไปเลยจะหลงพนมอ่ะนั่นไปแต่กอดเตยจัดเตยเสียบตายมันเนี่ยใส่นั่งบัดคลุนเพลียมมองนั่นไปแต่ปุกกอดเตยดอนมาดมตัดชูนั่งกอดกอเคยมันใส่แปะรบกระหอมนั่งแต่ไหนให้กระปองแต่สัตว์สับบอกกอดđóให้นั่นไปแต่กอดเงี่ยมาเมอปุกกอดไว้เนี่ยคือกอดเงี่ยมาเมอจะมวยนั่งพันเนยได้รุ่งให้หลังขมายกระบมองสวัสดีเนี่ยต่างออกนี่ต่างออกนี้ประกาศจะทลบซุยย่อมนั่นเลยติ๊กต็อกไอ้แท้ใต้ย่อมเมียนข่าวนั่นเลยยูทูบอดให้ต่างออกนี้จังไอ้ย่อมใหญ่หึงไว้ไว้นั่นเลยยูทูบได้จังอะไรย่อมมันใหญ่ยัยให้นี้คือจะวิดีโอตีมไว้ได้ย่อมหนังพ่อนั่นเลยข่าวยูทูบนั่นเลยชแนลบ้านย่อมไงนี้ย่อมหนังมันใหญ่ปีหึงได้หึงทั้งปีตั้งแต่ตอนจมูกหนังเรื่องให้ได้การล้างในประเทศฮ่องกงหึงตีมวยคือแต่ตอนจมูกหนังรูปเพียบได้อ่านกับบ้านให้หึงตีปีคือแต่ตอนจมูกหนังตักชรัวได้แก่ให้ท่าตักชรัวระบากรกระหม่อมจังอะไรกับไอจำยุย่อมหนังเตยใหญ่ใส่หึงตีมวยหมองหึงตีมวยยังได้ย่อมเลิกลายมนนังจังคือแต่ตอนจมูกนังรูปเพียบได้อ่านกับบ้านมวยหึงนั่งการลายในเปย์ได้การนั่งเมียนเนี่ยบำราเลยยันห่อใส่ปีเนี่ยได้เปนั่งปุกกอดเวียบแท้ตั้งแต่ประหลองจบบานสัญญาบัตรแต่ตรงจมูกดังแท้เกอนุญาตไอ้กอดเฟอร์จีขบินครูนั่นเลยยันห่อจังนะให้ปีเนี่ยก่อนนั่นคือมันเนี่ยมีชมุทาสาระมันเนี่ยเตะมีชมุทาไหมลิงให้นับไปได้ปุกกอดแบนเหยียบมันบัตรทำไมนั่งจังคือปุกกอดรำเพิ่มมันแตนไม่ยั้งการเงียนั่นคือจืดการเงียตีมวยบอกปุกกอดได้ปุกกอดบางใครแต่จืดขบินครูให้ก็จืดเชิงหาตีมวยบอกกอดได้ให้เชิงหามือนั่นคือก็เถอเธอแกนั่นเลยยันฮอได้ฮอเตอร์ตีกรงฮ่องกงเนเป้ได้กอดดังแท้กอดเถอฮอเตอร์ตีกรงฮ่องกงจังคือกอดรำเพิ่มคลังไงตุกใบจีกอดดังแท้การได้เธอดำนาเลือกตีมวยนั่นคือไอ้หนังจุอุปสรรคแต่ตองจมูกน่ะกัสเทียดให้แต่ตองจมูกดังการเงี้ยทำไมบักกอดนังปันแต่ปุกกอดน่ะแต่สบายจัดจังได้ซาแต่ปุกกอดดังแท้ปุกกอดด้านหนังเมียกาเตอร์ดาเลยเนตีกรงทำไมให้ก็โดยเฉียยามดิมซามได้เฉียมาหกได้ปุกกอดโจจัดให้มือตีไม่หือชอบเพลงนั่งมองธรรมดาใส่ๆนะก็โจจัดชอบเพลงแน่ในแบบนามยมดังอ่ะให้จีบแท้คือกอดบานตีกรงฮ่องกงเตียดจังเวียดโดยเฉียไหลมวยได้ปุกกอดไอติงไอก็บานไหลนั่งจังอ่ะดอไงได้ปุกกอดเถอเพื่อการห่อแห่นั่งคือปุกกอดจังดำหนาปีปฏิบัติกอดนั่งตือการตีกรงฮ่องกงในมองเปิดผักให้เนไปได้ก็ตัดดาวตีกรงฮ่องกงนั่งกอดกับบานเช็คอินในโอตาบักไหลในโอตานั่งเหียงให้คลาดได้ให้ก่อหลบใบในตีกรงฮ่องกงได้ซาแต่ปุกกอดเพิ่มในเหียงฮอตได้ให้เป็นนั่งทอมแดนในแอร์ไลน์บักกอดคือกอดเมียนวัดทอมวยได้แทกรูเมมเบอร์ได้ตั้งแต่โจ้ทำไมนั่นคือกอดเถอตายเจอเมมเบอร์จ้าเตยยำไอจุ่มคณีในเขียวมาดองแต่ได้ซาแต่เป็นนั่งซีเนียบักกอดนั่งเหียงฮอตได้เราให้ปุกกอดกอดบานเตยโจรวมยำไอจมวยนั่งสาระให้จมวยนั่งไม่ลิงเตโอนั่งไงยมพลิบแผลต่างออกคณีเปได้กอดแต่ละฮ่องกงนั่งอ่ะเปนั่งกอดเถอเลโอเวอร์หรือมวยกับเกย์แบบแท้เกย์สมระนั่นนั่งอย่าไปถึงอยู่ได้ธรรมดาเต้แหนสำหรับแหนได้กอดเพื่อการอดตันเลยยันฮะนั่นไปได้กอดแต่ดาวเต้คลาจังเต้กอดไอเลโอเวอร์นั่นอย่าไปอยู่จังนะอุติฮอแท้ไอเลโอเวอร์หลอดดำไผ่บุญแมวหรือมวยกับสายสมบัยแมวจังเต้เราให้เปนั่งปุกกอดเลโอเวอร์ถึงอยู่ได้ในตีกรงฮ่องกงนั่งจังปุกกอดก่อมินเป้ดำใบเตอดาเลยในข้างแขกได้ให้ยังต่อมาใส่หึงยังมนนังเตียดได้แท้สิเนียบักกอดอังบานเตยเหมือนกอดจัง
ពេលហ្នឹងមិនលីងហើយជាមួយនឹងសារ៉ាហ្នឹងគាត់ក៏ចេញទៅពីអ្នកដើរលេងនៅក្នុងទីក្រុងគាត់ទៅញ៉ាំអីទៅ shopping ហើយជាពិសេសនៅពេលយប់ហ្នឹងគឺគាត់ទៅញ៉ាំឌីមសាំដែលជាម្ហូបដែលគាត់ចង់ញ៉ាំតាំងពីពេលដែលមុនគាត់ហោះជិះមកហុងកុងហ្នឹងបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានដើរលេងមួយថ្ងៃហត់ហើយពួកគាត់ក៏ត្រឡប់ទៅអូតាវិញដើម្បីសម្រាកដោយសារតែនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែបម្រើនៅលើយន្តហោះហ្នឹងនៅលើជើងហោះហែមួយដែលត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមរបស់គាត់វិញនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ក្នុងបន្ទប់អូតារបស់គាត់ហ្នឹងដំបូងពួកគាត់អត់តាន់ទៅគេងទេពួកគាត់នៅថតរូបលេងក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺមានតែពីរអ្នកគាត់ទេអត់មានអ្នកផ្សេងទេដោយសារតែពេលហ្នឹងគាត់រៀងហត់នឹងដើរនៅខាងក្រៅហើយមួយទៀតវិញដោយសារតែគាត់បម្រើការងារលើយន្តហោះរៀងហត់ដែរអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏ចូលគេងពីប្រឡប់ដែរបន្ទាប់មកទៀតនៅផឹកថ្ងៃស្អែកពេលដែលគាត់ខកឡើងពេលហ្នឹងសារ៉ាគាត់ក៏រៀងថាស្រស់ស្រាយដែរអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែលខកឡើងភ្លាមគាត់អត់ទាន់ទៅរៀបចំខ្លួនទេគាត់នៅយកទូរស័ព្ទរបស់គាត់មក scroll មើលរូបថតដែលគាត់ថតតាំងពីម្សិលមិញពេលយប់ហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់មើលរូបហ្នឹងមកស្ទុះអញ្ចឹងទៅគាត់អត់មានឃើញអីចម្លែកទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មើលសុកគាត់ក៏មើលចំរូបថតមួយគ្រាន់តែគាត់មើលចំរូបថតហ្នឹងភ្លាមគាត់ឡើងភ័យហើយវាថាបាសហូរហ្មងគ្រាន់តែនិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងភ្លាមខ្ញុំក៏រៀងភឺស្បល់ដែរទាំងអស់គ្នាដឹងថាគាត់ឃើញរូបអីអត់រូបមកស្លឹកហ្នឹងគឺគាត់ឃើញថានៅក្នុងរូបហ្នឹងមានសារ៉ាហើយជាមួយនឹងម៉ៃលីងនៅក្នុងហ្នឹងទាំងដែលនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺមានតែពីរអ្នកគាត់ទេហើយគាត់ថានៅយប់ដែលគាត់ថតរូបលេងហ្នឹងគឺអត់មានណាគេមកកាន់កាមេរ៉ាថតឲ្យគាត់ទេរបៀបថាគាត់កាន់កាមេរ៉ាទូរស័ព្ទគាត់ហ្នឹងថតឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងចុះហេតុអីបានមានរូបថតមកស្លឹកហ្នឹងមានពីរអ្នកគាត់នៅក្នុងហ្នឹងសួរថាពីណាគេជាអ្នកថតដល់ហើយសារ៉ាគាត់ក៏វាថារៀងភ័យដែរមិនភ័យដែរគឺគាត់ភ័យខ្លាំងហ្មងគាត់ក៏ព្យាយាមដាស់ម៉ៃលីងឲ្យភ្ញាក់នៅពេលដែលម៉ៃលីងភ្ញាក់មកគាត់ក៏បង្ហាញរូបថតមកស្លឹកដែលថាចម្លែកហ្នឹងតែឲ្យម៉ៃលីងមើលបន្ទាប់មកទៀតម៉ៃលីងជាមួយនឹងសារ៉ាហ្នឹងគាត់ភ័យខ្លាំងហ្មងទាំងពីរអ្នកនៅពេលដែលគាត់ឃើញឲ្យគាត់ចម្លែកខ្លាំងហើយគាត់ក៏រៀងភ័យពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់ដែរដោយសារតែដំបូងគាត់អត់តន់គិតអីច្រើនទេគាត់ខ្លាចថាមានមនុស្សឬមួយក៏មានចៅណាគាត់ទ្វារបន្ទប់របស់គាត់ចូលមកខាងក្នុងហ្នឹងឲ្យថតយកទូរស័ព្ទគាត់មកថតរូបពួកគាត់ចឹងណាដោយសារតែរូបមួយហ្នឹងគឺថតនៅពេលដែលពីរអ្នកគាត់ហ្នឹងកំពុងតែគេងនៅលើខែអញ្ចឹងធម្មតាបើសិនជាខ្ញុំជាគាត់ក៏ខ្ញុំភ័យដែរដោយសារអីចុះបើសិនជាមានចៅគាត់ទ្វារបន្ទប់ចូលមកហើយយកកាមេរ៉ាមកថតចឹងទៅហើយពេលហ្នឹងយើងគេងអត់ដឹងខ្លួនណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ឃើញរូបដែលគេថតគាត់កំពុងគេងហ្នឹងពួកគាត់ភ័យខ្លាំងដោយអត់រងចាំយូរពួកគាត់ក៏ report រឿងហ្នឹងទៅអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអូតាហ្នឹងគាត់ក៏ប្រាប់ដំណើរដើមតងបោះស្អីរឿងហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងអូតាហ្នឹងស្ដាប់នៅពេលដែលលើអញ្ចឹងហើយអ្នកគ្រប់គ្រងអូតាហ្នឹងគាត់រៀងបារម្ភដែរព្រោះអីគាត់ខ្លាចថាមានចោរចូលក្នុងអូតាហ្នឹងធ្វើឲ្យបាត់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ភ្ញៀវឬមួយក៏ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់អូតាហ្នឹងនាំរឿងវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងគាត់ក៏ព្យាយាមស៊ើបអង្កេតពីខេសមួយហ្នឹងដែលគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើកាមេរ៉ាដែលគេដាក់នៅតាមជាន់ណាជាធម្មតានៅអូតាគឺគេមាន security កាមេរ៉ាច្រើនណាស់គេ install នៅតាមជាន់ហើយនៅមុខបន្ទប់នៅអីហ្នឹងក៏គេមានច្រើនដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអូតាហ្នឹងគឺគាត់ឆែកកាមេរ៉ាទាំងអស់ហ្នឹងមើលហើយមួយយ៉ាងទៀតអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអូតាហ្នឹងគាត់បាននិយាយច្បាស់ថាអូតារបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានការការពារបានល្អិតល្អន់មែនតើនិយាយទៅបើសិនជាមនុស្សប្លែកមុខឬមួយក៏អ្នកដែលអត់មានការអនុញ្ញាតអីគឺគេអត់ឲ្យចូលទៅក្នុងបន្ទប់ផ្ដេសផ្ដាសទេហើយម្យ៉ាងសំបីតប្រព័ន្ធទ្វាររបស់គាត់ហ្នឹងក៏ការពារល្អដែរនោះតើតអ្នកនឹងមានកាតបញ្ចូលទៅកើតតែទោះជាយ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែព្យាយាមស៊ើបអង្កេតពីរឿងមួយហ្នឹងដែរនៅពេលដែលគាត់ review រូបឬមួយក៏វីដេអូដែលថតបានពីកាមេរ៉ា install នៅជាន់មួយហ្នឹងហើយគាត់ក៏ប្រាប់ទៅខាងសារ៉ាជាមួយនឹងម៉ៃលីងថាគាត់រកឃើញរឿងដែលគួរឲ្យចម្លែកមួយបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងអូតាហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាចាប់ពីពេលម៉ោង 10:51 នាទីយប់ហ្នឹងអត់មានណាគេចូលឬមួយក៏ចេញពីបន្ទប់របស់សារ៉ាហើយនឹងម៉ៃលីងទេប៉ុន្តែកាមេរ៉ាហ្នឹងរៀងមានភាពរអាក់រអួលនៅម៉ោង 3:44 នាទីកដាលធាតុហ
ហើយខ្ញុំភ្លេចប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហូបថតមកសន្លឹកដែលចម្លែកហ្នឹងគឺត្រូវបានថតនៅម៉ោង 3:45 នាទីទៀបភ្លឺដល់ហើយគ្រាន់តែ1នាទីមុននឹងហូបថតហ្នឹងត្រូវបានថតស្រាប់តែកាមេរ៉ា security camera ដែលគេ install នៅក្បែរបន្ទប់គាត់ហ្នឹងរអាក់រអួលភ្លាមហ្មងដល់អញ្ចឹងពួកគាត់រៀងឆ្ងល់ដែរជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងអូតែលហ្នឹងអរិយពេល1នាទីដែលកាមេរ៉ាហ្នឹងមានភាពរអាក់រអួលហ្នឹងវារបៀបដូចជាទូរទស្សន៍ដាច់ប៉ុសអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នានិយាយទៅគឺថតអីអត់បានទេហើយរឿងហេតុមួយហ្នឹងអត់អាចមានណាគេមកបញ្យល់បានទេថាតើ1នាទីហ្នឹងមានរឿងអីកើតឡើងដល់អញ្ចឹងទៅសារ៉ាជាមួយនឹងម៉ៃលីងហ្នឹងគាត់ក៏ព្យាយាមរៀបថាអំភ្លេចរឿងហ្នឹងហើយអត់រំលឹកពីរឿងហ្នឹងទៅប្រាប់ណាគេទេគាត់ទ្រាំនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងជាមួយនឹងថាគាត់បើកភ្លើងបន្ទប់ហ្នឹងជាប់រហូតដល់តែពេលគាត់ត្រូវ check out ចេញពីបន្ទប់ហ្នឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ពួកគាត់វិញអូខេទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាសាច់រឿងទី1ឥឡូវខ្ញុំមកនិយាយពីសាច់រឿងទី2វិញដែលតាក់ទងជាមួយនឹងទឹកជ្រោះកូនកំមុំទឹកជ្រោះកូនកំមុំហ្នឹងគឺល្បីខ្លាំងហើយទាំងអស់គ្នានៅទីក្រុងហុងកុងហ្នឹងហើយមិនមែនតែល្បីនៅក្នុងហុងកុងហ្នឹងទេគឺល្បីនៅជុំវិញពិភពលោកហ្មងទឹកជ្រោះកូនកំមុំហ្នឹងស្ថិតនៅក្បែរចលងភ្នំថៃផាត់នៅទីក្រុងហុងកុងបើសិនជាខ្ញុំនិយាយខុសអីក៏ប្រកាន់ណាដោយសារតែខ្ញុំអត់ចេះចិនកតាំងទេទឹកជ្រោះមួយហ្នឹងគឺស្រស់ស្អាតមែនតើទាំងអស់គ្នាវាថាមានទឹកធ្លាក់ចេញមកយើងមើលទៅដូចទឹកធ្លាក់ច្រើនជាន់ហើយធម្មតាកន្លែងទឹកធ្លាក់អញ្ចឹងគឺតែងតែមានមនុស្សដែលគេចូលចិត្តទៅមើលជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តឡើងភ្នំនៅពេលដែលគាត់ទៅហុងកុងគឺគាត់ចង់ទៅលេងកន្លែងហ្នឹងហ្មងប៉ុន្តែកន្លែងមួយហ្នឹងគឺមានរឿងហេតុដែលធ្លាប់កើតឡើងហើយរឿងហេតុមួយហ្នឹងគឺកំសត់មែនតើរឿងមួយហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅឆ្នាំ1900ជាងដែលនៅពេលហ្នឹងទីក្រុងហុងកុងគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងឬមួយក៏ស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសហើយនៅពេលហ្នឹងដែរវប្បធម៌ឬមួយក៏ប្រពៃណីរបស់ចិនណាគឺត្រូវបានប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងហ្នឹងគឺគាត់ប្រារព្ធយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនហ្មងមានភូមិមួយដែលមានស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់គាត់មានឈ្មោះថាលីម៉ៃគាត់ស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងសង្សាររបស់គាត់ខ្លាំងណាស់ហើយសង្សាររបស់គាត់ហ្នឹងឈ្មោះថាឆិនវៃក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ហ្នឹងគឺល្បីមែនតើនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ណាគេក៏គេកោតសរសើរណាគេក៏គេប្រៀបថាស្ងប់ស្ងាយពួកគាត់ដោយសារតែពួកគាត់ស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ហើយនៅពេលមួយពួកគាត់ក៏មានកម្រងថានឹងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នានៅថ្ងៃមង្គលការរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងលីម៉ៃហ្នឹងគាត់បានស្លៀកពាក់យ៉ាងស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងកៅអៅអាឈុតប្រពៃណីចិនទាំងអស់គ្នាគាត់ស្លៀកឈុតពណ៌ក្រហមហើយគាត់មានគៀបតគៀបរៀបថាគេរៀបចំគាត់ស្អាតមែនតើជាមួយនឹងសក់ពណ៌ខ្មៅដល់វ័យរបស់គាត់ហ្នឹងមើលទៅសមសួនជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលស្រស់ស្អាតនៅក្នុងវ័យរបស់គាត់ដោយសារតែពេលហ្នឹងប្រពៃណីចិនត្រូវបានគេគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ហ្នឹងដូចដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ហើយថ្ងៃមង្គលការគាត់ហ្នឹងគេក៏សែងគាត់ដាក់នៅលើខែស្នៃដូចនៅក្នុងរឿងចិនទាំងអស់គ្នាមានគេសែង4នាក់មុខ2នាក់ក្រោយ2នាក់អញ្ចឹងទៅគេក៏សែងគាត់ដើម្បីទៅជួបប្តីគាត់នៅផ្ទះរបស់ប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងដោយអ្នកដែលចូលរួមហែគាត់ហ្នឹងមានដូចជាពួកម៉ាក់គាត់ហើយជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់មើលទៅអធិកអធមមែនតើនៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែរៀងសប្បាយជាមួយនឹងការជូនឬមួយក៏ការហែកូនកំមុំទៅជួបប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងពេលហ្នឹងក៏មានហេតុការណ៍មួយកើតឡើងហេតុការណ៍មួយហ្នឹងកំសត់ខ្លាំងណាស់ទាំងអស់គ្នាដោយសារតែធម្មតាថ្ងៃមង្គលការអត់គួរណាខ្លាយទៅជាថ្ងៃដែលមានរឿងអត់ល្អកើតឡើងប៉ុន្តែដោយសារតែផ្លូវដើរពីផ្ទះរបស់កូនកំមុំទៅផ្ទះកូនកន្លោះហ្នឹងត្រូវឆ្លងកាត់កន្លែងទឹកធ្លាក់កូនកំមុំហ្នឹងហើយផ្លូវទៅហ្នឹងធម្មតាផ្លូវទៅផ្លូវម្ដុំទឹកជ្រោះវារៀងល្អទាំងអស់គ្នាដោយសារតែធម្មតាទឹកជ្រោះវាតែងតែរៀងសាចទៅថ្មឬមួយក៏ទៅដីម្ដុំហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារតែពេលហ្នឹងផ្លូវរៀងពិបាកដើររៀងចោតហើយរៀងល្អផងក៏មានអ្នកដែលគាត់សែងខែស្នៃហ្នឹងម្នាក់គាត់ល្អជើងបន្ទាប់ពីគាត់ល្អជើងហើយជាអកុសលលីម៉ៃហ្នឹងគាត់ក៏បានធ្លាក់ពីលើចលងភ្នំធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកជ្រោះកូនកំមុំហ្នឹង
ពេលដែលកើតហេតុភ្លាមហ្នឹងគ្រូសាហើយជាមួយនឹងពួកម៉ាក់បោះលីមីហ្នឹងព្យាយាមទៅរកគាត់មែនតើព្យាយាមទៅជួយគាត់ប៉ុន្តែដោយសារតែនៅទឹកជ្រោះហ្នឹងវាថាកម្លាំងទឹករៀងហូរខ្លាំងដែរដល់អញ្ចឹងទៅពួកគាត់ក៏រកខ្លួនប្រាណរបស់លីមីអត់ឃើញទេដែលហេតុហ្នឹងហើយពិធីមង្គលការដែលសបាយមួយហ្នឹងក៏ប្រែคล้ายទៅជាបន់សពភ្លាមហ្មងហើយរឿងហេតុហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកភូមិទាំងអស់គាត់វាថាអាណិតទៅលើលីមីហើយជាមួយនឹងអនាគតប្តីរបស់គាត់ដោយសារតែធម្មតាជាថ្ងៃមង្គលការតែសុកហេតុអីคล้ายទៅជាថ្ងៃអកុសលអញ្ចឹងវិញចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងមកកន្លែងទឹកជ្រោះកូនកំមុំហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមមានរឿងដែលគេនិយាយតគ្នាច្រើនមែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹងខ្មោចលងនៅម្ដុំហ្នឹងនៅឆ្នាំ1960ជាងហ្នឹងមានក្មេងៗប្រហែលអ្នកដែលគាត់ទៅលេងម្ដុំទឹកជ្រោះហ្នឹងហើយគាត់ទៅលេងហ្នឹងគាត់ទៅលេងនៅពេលយប់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែលេងជាមួយនឹងពួកម៉ាក់គាត់នៅម្ដុំហ្នឹងពួកគាត់ក៏ឃើញមានមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលអង្គុយនៅក្បែរទឹកជ្រោះហ្នឹងហើយគាត់ហ្នឹងស្លៀកពាក់ក្រហមហើយនៅពេលដែលគាត់ឃើញហ្នឹងគឺម្នាក់ស្រីហ្នឹងកំពុងតែសិតសក់ខ្មៅវែងរបស់គាត់ហ្នឹងជាមួយនឹងក្រាស់ពណ៌ទឹកប្រាក់ពេលដែលពួកគាត់ឃើញហើយពួកគាត់ក៏ព្យាយាមទៅក្បែរម្នាក់ស្រីហ្នឹងដោយសារតែពេលយប់ផងគាត់គិតថាប្រហែលជាម្នាក់ស្រីហ្នឹងមានបញ្ហាអីហីអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏ព្យាយាមទៅក្បែរដើម្បីជួយដោយសារតែហ្នឹងឯងម្យ៉ាងគាត់គិតថាម្នាក់ស្រីហ្នឹងអាចនឹងថាអ្នកដែលកំពុងមកលេងទឹកជ្រោះហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងនៅពេលដែលគាត់ទៅចិត្តទៅស្រាប់តែម្នាក់ស្រីហ្នឹងបាត់ខ្លួនភ្លាមហ្មងចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងក៏មានអ្នកដែលគេទៅលេងម្ដុំទឹកជ្រោះហ្នឹងគេថាគេឃើញម្នាក់ស្រីរោគក្រហមហ្នឹងនៅម្ដុំហ្នឹងរហូតហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ព្យាយាមរកមើលទៅក៏បាត់ខ្លួនម្នាក់ស្រីហ្នឹងដូចដែរអីដែលខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់គ្នាមុនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះពួកគាត់ក៏និយាយថាគាត់ឮសំឡេងរៀងសោយសំឡេងមនុស្សស្រីកំពុងសិតសក់ហើយសំឡេងរៀងកំសត់រឿងដែលល្បីជាងគេហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង tour guide ម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថា Mr. Wong គាត់បាននាំអ្នកទេសចរអ្នកដំណើរទេសចររបស់គាត់ហ្នឹងទៅលេងនៅក្បែរទឹកជ្រោះហ្នឹងដែរនៅពេលដែលពួកគាត់ទៅដល់ម្ដុំទឹកជ្រោះហ្នឹងគាត់ក៏ឃើញមនុស្សស្រីពាក់រ៉ូបក្រហមហ្នឹងទៅដែរហើយកំពុងតែសិតសក់របស់គាត់ដល់ហើយនៅពេលដែលគាត់ងាកមកមើលពួកគាត់វិញណាគឺគាត់ងាកមកមើលជាមួយនឹងភ្នែកដែលរូងហើយឡើងខ្មៅក្រឹបហ្មងគាត់តែងាកមកភ្លាមម្នាក់ស្រីហ្នឹងក៏បាត់ខ្លួនភ្លាមធ្វើឲ្យអ្នកទេសចរហើយជាមួយនឹង tour guide Mr. Wong ហ្នឹងពួកគាត់ភ័យខ្លាំងមែនតើឡើងញ័រអស់ខ្លួនហ្មងបន្ទាប់ពីមានរឿងហែកចម្លែកកើតឡើងនៅនឹងច្រើនរឿងទឹកជ្រោះកូនកំមុំហ្នឹងក៏គេនិយាយតគ្នាពីមាត់មួយទៅមាត់មួយថានៅនឹងមានខ្មោចមនុស្សស្រីពាក់រ៉ូបក្រហមឡងនៅម្ដុំហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តអារឿងពពួករឿងវិញ្ញាណរឿងខ្មោចអីអស់ហ្នឹងគាត់ធ្វើដំណើរទៅទឹកជ្រោះហ្នឹងដើម្បីមើលថាតើពិតជាមានខ្មោចមនុស្សស្រីពាក់រ៉ូបក្រហមហ្នឹងមែនអត់អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយពីរឿងហើយទាំងអស់គ្នាយល់មិនដែរចំពោះពីរឿងហ្នឹងម្យ៉ាងអានេះដោយសារតែជាវីដេអូទី1របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើជាពពុះវីដេអូវែងអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំមាននិយាយទៅមានកំហុសអីឬមួយក៏និយាយទៅឆ្កងកន្លែងណាអីសូមទាំងអស់គ្នាកុំប្រកាន់ជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលស្ដាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងនៅលើ TikTok ហើយជាមួយនឹងនៅលើ Channel YouTube របស់ខ្ញុំហ្នឹងបើសិនជាទាំងអស់គ្នាចង់ចែកម្លែករឿងដែលគួរឲ្យខ្លាចឬមួយរឿងខ្មោចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជួបតបតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចែកម្លែកមកខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែឆាតមកក្នុង account YouTube ហ្នឹងឬមួយក៏ឆាតចូលនៅក្នុង account TikTok ខ្ញុំក៏បានដែរឬមួយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាឆាតទៅក្នុង Channel Telegram របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹងដាក់នៅលើ Channel YouTube នេះហ្មងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នានិងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត The Midnight Whisper